дуруд шунавандагони азиз, тафсили хабарҳои ҳафтаи сипари гардидаро дар барномаи иттилоотии ҷанбасти хабарҳои ҳафта мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. имрӯз шанбе 29 августи 2020 сол аст. ҷанбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман шурӯъ мекунем. 24 августи 2020 сол мақомотҳои Росавиатсия ва Роспотребнадзор имкони барқарории хатсайрҳои ҳавопаймоӣ бо кишварҳои навро баррасӣ карданд, хабар дода буд РИА Новости. тавре гуфта шуда буд ки аз навгирии парвозҳо бо кишварҳои Фаронса, Маҷористон, Малта, Кипр, Урдун, Миср ва Чин дар баррасии мақомотҳо қарор доранд. ҳамзамон васоити ахбори оммаи Русия хабар дода буд ки яке аз мақомотҳои калидӣ дар самти барқарории парвозҳо пешниҳод кардааст ки парвозҳо ба ҷумҳуриҳои Фаронса, Маҷористон ва Малто танҳо барои мусофирон бо иҷозатномаи иқомат дар Русия, иҷозатномаи кор ва инчунин барои табобат дар муассисаҳои тиббӣ роҳандозӣ гардад. ёдовар мешавем ки бар асари пандемияи коронавирус аз 27 марти ҳамин сол парвозҳои мунтазам ва чартерӣ ба хориҷаро Русия боз дошт. дар ин давра Русия барои баргардонидани шаҳрвандонаш аз мамолики хориж парвозҳои содироtiро ба роҳ мондааст ки дар ин биён ҷумҳурии Тоҷикистон низ истисно нест. тавре охири ҳафтаи гузашта бо истинод ба вазорати коммуникатсия ва васоити ахбори оммаи Русия хабар дода будем, Русия аз Тоҷикистон то охири моҳи равон 25 адад парвозҳои содироtiро ба нақша гирифтааст ки тибқи муқаррароти ҷониби Русия ин парвозҳо ки аз шаҳрҳои Душанбе ва Хоҷанди Тоҷикистон ба шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Қазон, Краснодар, Новосибирск ва Сургути Русия анҷом дода мешаванд, танҳо шаҳрвандони Федератсияи Русия ва нафарони дорои иҷозатномаи истиқомат дар Русия ҳаққи истифода карданро доранд. дар умум агар ба масъалаи барқарории парвозҳои ҷониби Русия niгарем, ин кишвар то кунун бо ҷумҳуриҳои Туркия, Бритониёи Кабир ва Танзания додугирифти ҳавоиро пурра барқарор кардааст. парвандаи ҷиноятӣ нисбати собиқ муовини сардори раёсати меҳнат ва шуғли аҳолии вилояти Воронеж Елена Маслова ки ба суистифода аз мансаб айбдор шудааст, ба суд фиристода шуд. дар ин бора маъмурияти минтақавии кумитаи тафтишоти Русия хабар дода буд. тибқи иттилоъ аз моҳи июн то ноябри соли 2017 айбдоршаванда ки дар вазифаи муовини сардори раёсати меҳнат ва шуғли аҳолии вилояти Воронеж фаъолият мекард, аз ваколатҳои мансабии худ суистифода карда будубоши шаҳрвандони хориҷиро дар Русия қонунигардонӣ кардааст. аз ҷумла муайян гардидааст ки вай ба воситаи нафарони наздикаш ба шаҳрвандони хориҷӣ дар гирифтани шаҳодатномаи иштирокчии барномаи давлатӣ ки барои мусоидат ба муҳоҷирати ихтиёрӣ аз хориҷа ба Федератсияи Русия роҳандозӣ гардидааст, кӯмакҳои ғайриқонунӣ намудааст. тибқи иттилои тафтишот гумонбаршаванда ба қабули қарорҳои ғайриқонунии мусбӣ дар ҷаласаҳои комиссия ҷиҳати баррасии маълумот дар бораи иштирокчиёнии эҳтимолии барномаи давлатӣ ки дар он худи ӯ раисии комиссияро бар уҳда дошт даст задааст. дар ҳоли ҳозир маълум нест ки ин собиқ мансабдори вилояти Воронежи Русия ба чанд нафар муҳоҷирони меҳнатӣ ва хориҷиён барои дарёфт кардани шаҳрвандӣ ва номнавис шудан дар барномаи давлатии муҳоҷират ғайриқонунӣ кӯмак кардааст. дар нисбати Елена Маслова собиқ муовини сардори раёсати меҳнат ва шуғли аҳолии вилояти Воронеж мақомоти тафтишотӣ тибқи талаботи моддаи 285 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия баромадан аз ҳадди ваколати хидмати давлатӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. тафтиши парванда ба анҷом расидаву барои моҳиятан баррасӣ намудан бо тасдиқи фикри айбдоркунӣ аз ҷониби додситони вилоятӣ ба додгоҳ ирсол гардидааст. ҷанбасти хабарҳои ҳафтаро мустақиман мешунавед. бо қарори комиссиони марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон участкаҳои интихоботӣ барои интихоботи президентӣ ки 11 октябр таъин шудааст дар назди сафоратхонаҳо ва консулгариҳои генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар 29 кишвари хориҷӣ кушода мешаванд. дар ин бора дар ҷаласаи гузаштаи комиссиони марказии интихобот ва райпурсӣ қарор қабул гардидааст. ба гуфтаи раиси комиссиони марказии интихобот ва райпурсӣ Бахтиёр Худоёрзода дар қаламрави 29 кишвар 39 участкаи интихоботӣ кушода хоҳад шуд то шаҳрвандони Тоҷикистон дар интихоботи президентӣ имкони рай доданро дарёфт кунанд.
در ملاقات اینچنین مسائل مربوط به دیگر کارهای آمادگی به انتخابات از جمله نمونه‌ها و شکل‌های حجت‌های آوازدهی تصدیق کرده شد. معلوم است که گروه‌های کره کمیسیون مرکزی انتخابات با مقصد تامین فعالیت ناظران بین المللی تفتیش درستی امضاها که به طرفدارای نامزدهای پیشنهاد شده جمع‌آوری می‌شوند تأسیس داده شده است. برای هماهنگسازی خوب با وسایل اخبار عامه و جامعه کارهای تشکیلی اید به برگزاری انتخابات پرزیدنتی ادامه دارند. همچنین در نزد کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسه مرکز مطبوعاتی نیز تأسیس داده شده است. از تاجیکستان به روسیه برمیگردیم و جنبست خبرهای هفته روان را مستقیما ادامه میدهیم. روز سه‌شنبه 25 آگوست یک قطار 918 مهاجر ازبکستانی را از ایستگاه راه آهن کینل در ولایت سمره به ازبکستان انتقال داد. این نفرانی بودند که طی بیش از چند وقت اخیر در این ایستگاه جمع آمده بودند و از مقامات کشور ازبکستان طلب داشتند که آنها را به وطنشان برگردانند. در این برابر در منطقه های نزدیک سرحدی در قطعه های سرحد قزاقستان و روسیه نیز جمع شوی شهروندان کشورهای آسیای میانه زیاد رخ داده بود که در هر کشور با استفاده از امکانیت‌ها توانستند شهروندان در راه مانده‌شان را به کشورهایشان برگردانند. مهاجران ازبکستانی که در ایستگاه راه آهن کینل در ولایت سمره روسیه با واسطه قطار انتقال یافتند از دیگر منطقه‌ها به این ایستگاه دوام چند روزی اخیر جمع شده بودند. خبرگزاری ایزوستیا می‌نویسد که روز یکشنبه 23 آگوست منبع ایزوستیا در ماموریت ولایت سمره درباره 12000 مهاجر که در ایستگاه کینل جمع آمده بودند خبر داده بود. روز سه‌شنبه 25 آگوست باشد آنها علاقه 1375 نفر را تشکیل دادند. فدراسیون روسیه تدریجاً به کار کردن محدودیت‌های مربوط به پاندمی کرونا ویروس را ادامه می‌دهد. برداشت محدودیت‌های ورود به روسیه این دفعه به ورزشکاران و مربیان آنها ربط دارد. سپوتنیک تاجیکستان با استناد به دفتر مطبوعات دیوان وزیران روسیه نوشته بود که ورزشکاران و مربیان آنها از دیگر کشورها می‌توانند وارد روسیه شوند. فرمان داخلدار را رئیس حکومت فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین به امضا رسانیده است. ورزشکاران، مربیان و متخصصان خارجی در ساحه تربیت جسمانی دوباره امکان با روابط کاری یا گومانیتاری به روسیه آمدن را پیدا کردند. گفته شده بود در خبر نشر گردیده این فرمان نه تنها به حرکت هوایی تاثیر می‌رساند بلکه هنگام عبور مرز خشکی توسط گذرگاه‌ها راه آهن و دیگر نقطه‌ها نیز اعتبار خواهد داشت. قبلا جانب روسیه محدودیت‌ها را برای ورود به روسیه برای همه کارمندان مؤسسه‌های دیپلماتی مقیم روسیه و سیاحان بکار کرده بود. تفصیل خبرهای سپری گردیده هفته را مستقیما در برنامه اطلاعاتی جنبسته خبرهای هفته میشنوید. از مسکو به سنت پترزبورگ میرویم. در ناحیه نیوسکی شهر سنت پترزبورگ پلیس 3 جنایتکار را جستجو دارد که به مهاجر آشپز حمله کردند. گمانبر شدگان جنایت از نفر جبر دیده که شهروند جمهوری ازبکستان میباشد تلفن موبیلی و قلف‌های در جیبش بوده را به طور زوری در هیئت گروه جنایت شهر وارد کردند. خبرگزاری مایک 78 نوشته بود روز سه‌شنبه 25 آگوست ساعت 1:08 از یک شهروند 21 ساله ازبکستان آشپز یک کافه بار خبر درباره حمله در نزد خانه رقم 11 بینای 2 در خیابان بلشویکوف سنت پترزبورگ به پلیس رسیده است. هنگام حاضر شدن گروه جستجویی و تفتیشاتی پلیس جبردیده گفته است که 3 مرد ناشناس با کارت به او تهدید نموده جزدان او را که در داخلش 25000 روبل، حجت‌ها و تلفن موبیلی تمغه هوایی بود با طور ضروری غارت نمودند. در حال حاضر مقامات پلیس ضرر رسیده را 38000 روبل حساب کردند. نسبت حالت راهزنی در حیات گروه جنایت پیشه پرونده جنایی آغاز کرده شده است. پلیس نشانه‌های جنایتکاران را افشا نموده است که آنها نفران جنس مرد سن تخمینا از 25 تا 30 ساله می باشند. جستجوی نفران حمله‌گر به مهاجر ازبکستانی در سنت پترزبورگ ادامه دارد.
27 август این ماه خبرگزاری رپورتر قرقیزستان نوشته بود که وزارت کارهای خارجه جمهوری قرقیزستان درباره قطع نمودن برای خودگیری شهروندان جهت راه یافتن در پروازهای چارتری برای بازگشت به قرقیزستان از جانب نمایندگی‌های خارجی قرقیزستان در روسیه قرار قبول کرده است. رسانه خبر مذکور با استناد به سفارت قرقیزستان در فدراسیون روسیه نشر کرده است. در این رابطه با این شرکت‌های هواپیمایی اویاترافیک، ایروفلوت، سیبیر، تزجت و اورالسک اوایلینی حقوق مستقلانه فروختن شرکت‌های هواپیمایی را برای پروازهای نقشه‌ای در اساس فروش آنها در خزینه‌های رسمی یا فروش آنلاینی در سامانه‌های رسمی شرکت‌های هواپیمایی مذکور داده شده‌اند. جنبست خبرهای هفته را شما مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. این هفته دو جوان تاجیکستانی در ساختاری که در غرب مسکو رخ داده بود کودکان را نجات دادند. خبر داده بود شبکه تلویزیونی مسکو 24 در صفحه تلگرامی خود. شبکه تلویزیونی معلوم کرده است که در یک بینای 56 کوچه کوبینکای مسکو ساختار به وقوع آمده است. در این بنا نیز دو جوان با نام‌های دلیر و فردوس از تاجیکستان زندگی می‌کردند. این دو جوان هنگام آتش گرفتن یکی از منزل‌های استقامتی این بنا توانستند کودکان نوبالغ را به رسیدن یگان آسیب از داخل بنا به بیرون برآورند. در خبر گفته می شود که این دو جوان تاجیکستانی از بسته شبانه کار برگشتند که در بنا علاقه آتش سر زده است و آنها در حال به کمک همسایگان شتافتند. اولا این دو جوان تاجیک با یک زن جراحت برداشته میان سال کمک کردند. بعد به نقل از آنها در گوششان صدای کودکان نیز می رسد که هر دو جوان با واسطه زینه‌پایه احتیاطی وارد منزل آتش گرفته شده از آنجا کودکان را بیرون می‌بردارند. یادآور می‌شویم که ساختار در یکی از بناهای استقامتی در مسکو صبح 26 اوگوست رخ داده بود که میدان آتش 55 متر مربع را تشکیل داده. در نتیجه 16 نفر از جای حادثه به جای بی‌خوف کوچانیده شده بودند. شرکت سامانر نرخ چپتاهای پروازهای صادراتی از روسیه به تاجیکستان را به 300 یورو پایین آورد. در این خصوص خدمات مطبوعات شرکت هواپیمایی مذکور این هفته خبر داده بود. منبع قید کرده بود که سامانر ارزش چپتاهای هواپیمایی را تنها برای 11 پرواز چارتری که با بارکنی دو جانبه عملی می‌شوند کاهش داده است. قبلا با بارکنی یک طرفه ارزش چپتاهای پروازهای چارتری که ارزش آن نسبت به بلیط‌های مقرره 40% گران بود برای شهروندان تاجیکستان 395 یورو را تشکیل می‌داد. در این زمان ارزش چپتاها برای بارکنی دو جانبه تا 300 یورو کاهش داده شده است. در رابطه با اجازت برای صادرات شهروندان روسیه از تاجیکستان و از این رو تأمین قسماً جایگیر کنی مسافران در سمت تاجیکستان و شهرهای روسیه، رهبریت شرکت هواپیمایی قرار قبول کرده است که ارزش چپتاهای همه پروازها با بارکنی دو جانبه از فدراسیون روسیه به تاجیکستان تا 31 اوگوست 2020 سال پایین آورده شود. گفته شده بود در خبر مذکور. اینچنین اعلام می‌گردد که کاهش‌های تعرفه‌ها علاقه در پروازهای سن پتربورگ دوشنبه روزهای 23 اوگوست و اینچنین از مسکو سولگراد و سن پتربورگ روز 25 اوگوست و بعد از آن نیز تطبیق کرده شده ایستاده‌اند. شما جنبست خبرهای هفته را مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید و نظر به تحولات بلاروس میکنیم. در روسیه از حساب کارمندان مقامات حفظی حقوق گروه ذخیروی تشکیل کرده شده است که در حالت ضروری این گروه به بلاروس کمک خواهد کرد. در این باره پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین این هفته خبر داده بود. نوشته بود تاس و گفته ولادیمیر پوتین با درخواست پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو ذخیره گروه کارمندان مقامات از حساب کارمندان بخش امنیتی روسیه تأسیس داده شده است. اما ما موافقه کردیم که تا آن که وضع از نظارت بیرون نشود این قوه استفاده نخواهد شد، تا آن که عنصرهای اکستریمیستی در پس شعارهای سیاسی پنهان شده مرزهای معین را بر نکنند و به غارتگری شروع نکنند. اشاره داشته است ولادیمیر پوتین.
16 август бошад, александр лукашенко гуфта буд ки владимир путин омодагии москваро изҳор кард ки минскро барои ҳалли мушкилоте ки пас аз интихоботи президентӣ дар ин ҷумҳурия ба миён омадааст дастгирӣ хоҳад кард. ҷамъбасти хабарҳои ҳафтаро идома медиҳем ва аз русия ба ӯзбекистон меравем. Президенти Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев рӯзи панҷшанбеи 27 августи ин ҳафта фармонеро дар робита бо яке аз эътиқои асосии миллӣ рӯзи истиқлолияти Ӯзбекистон имзо кардааст. Хабар дода буд хабаргузории миллии ӯза рӯзи истиқлолият Ӯзбекистон 1 сентябр таҷлил карда мешавад. дар арфаи ҷашни истиқлолият 113 нафар шаҳрвандон бо фармони президент афв карда шуданд, ки барои содир намудани ҷиноят ҷазоро дар ҷойҳои маҳрум аз озодӣ адо карда истодаанд. ин нафарон аз корҳои кардаашон самимона тавба карданд ва бо роҳи ислоҳ қадам гузоштанд, илова доштааст хабаргузории ӯза. аз афшудагон 5 нафар пурра, 53 нафар шартан озод карда мешаванд. ғайр аз ин моҳлати ҷазо дар намуди маҳрум сохтан барои 40 нафар кам карда шуда, ҷазои 15 нафари дигар сабуктар карда мешавад. дар байни афшудагон як нафаре аз 60 сола боло, ду шаҳрванди давлати хориҷӣ, 105 нафар шаҳрвандоне ки дар ҳолати созмонҳои мамнӯъ ширкат варзиданд дохил мебошад. хотиррасон мекунем ки Шавкат Мирзиёев моҳи декабри соли 2017 низ бори аввал фармонеро дар бораи афви маҳкумшудагон ба имзо расонида буд. سامعین عزیز، شما تفصیل خبرهای هفته روان را مستقیما در برنامه اطلاعاتی جنبش خبرهای هفته روی موج رادیو مهاجر شنیده اید و ادامه می‌دهیم. سال تحصیل در دانشگاه‌های روسیه از 1 سپتامبر آغاز می‌شود. اما تدبیرها به حفظ اپیدمیولوژی از کرونا ویروس علیه تخفیف داده شدند. در سال تحصیل 2020-2021 با دانشجویان خارجی که در دانشگاه‌های روسیه تحصیل می‌کنند تنها پس از قرنطینه 14 روزه و سپردن سنجش کرونا ویروس اجازه داده می‌شود. خبر می‌دهد میگرانت مدیا رو اینچنین سرحد با کشورهای دانشجویان خارجی که باید گشوده و ارتباط بین‌المللی برقرار باشند. اگر علاقه محدود باشد دانشجویان خارجی مجبور هستند تا لغو محدودیت‌ها طریق فاصله تحصیل را ادامه دهند. من طریق دانشجویان خارجی تحصیل را از 1 سپتامبر به طور فاصله‌ای آغاز می‌کنند و وقتی گشوده شدن مرزها آنها می‌توانند با گذشتن از سنجش کرونا ویروس و مهلت قرنطینه 14 روزه تحصیل روزانه را در دانشگاه‌های خود در روسیه ادامه دهند. طبق معلومات وزارت معارف علمی روسیه در سال تحصیل گذشته در فدراسیون روسیه تقریباً 300,000 دانشجویان خارجی اساساً از جمهوری‌های قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین، تاجیکستان، اوکراین، هندوستان، بلاروس، آذربایجان و قرقیزستان تحصیل کردند. شنوندگان عزیز، شما مستقیما روی موج رادیو مهاجر برنامه اطلاعاتی جنبش خبرهای هفته را با تحولات هفته سپری گردیده مستقیما شنیدید. به شما در روزهای استراحت‌های با فراغت رو تمنا می‌کنم. سلامت باشید.